inputs. Remember, this is the big story we've been tracking throughout the day, and we're continuing to get some more breaking inputs. We're now learning that there's more support pouring in for Ajit Pawar. Another MLA, Devendra Bhuyar, is reportedly supporting Ajit Pawar. It's being reported that he was present at the YB Chavan Center at the NCP workers meeting this afternoon. Vinaya continues to stay with me on the phone line. Vinaya, the world knows by now that Ajit Pawar is in fact much ahead in terms of numbers. But if reports that Devendra Bhuyar is to join Ajit Pawar are true, what will this mean in terms of numbers and especially even the fight at Election Commission? Well, there are two aspects. Firstly, there was the show of strength that happened today, and that is why it was important to see who goes where. And at the time, we saw that Devendra Bhuyar had gone to YB Chavan to meet Sharad Pawar, and we have seen those visuals of him entering YB Chavan and being a part of the meeting. Thereafter, in the evening, he made sure that he went and met Ajit Pawar. We can see the photos of that as well. Clearly, this is a shot in the arm for Ajit Pawar, for whom each and every MLA is going to be as valuable, because remember, though legally the process seems to have been done in a foolproof manner. Already affidavits have been signed, they have been submitted, the Election Commission has been given a petition. In that Election Commission petition that has been given, all the affidavits have been enjoined, and the support of the 41 or 42 MLAs has been quite elaborately given with respect to all the paperwork which is already completed. It was completed on 30th of June, much before Ajit Pawar took oath as the Deputy Chief Minister of Maharashtra. So in that sense, the paperwork is foolproof. Right. This is really public optics which is being played right now, and that is why being seen in one or the other camp will be equally important. All right. Many thanks to you, Vinaya Deshpande, for bringing in all those breaking inputs for us. But the story is not yet over. Remember, the fight between the Ajit Pawar and the Sharad Pawar factions is only getting fiercer. On that note, let's also play out all those reactions that have come in. आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे. चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ. पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची. हे सगळ्यांनी सांगितलं, वडीलधाऱ्यांनी सांगितलं, आणि त्याच्यातनं महाराष्ट्रात मध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे. की काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे. का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. आजही टाटा ग्रुप पोटतिडकीनी लढतात, आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूट घेतलं का नाही इंजेक्शन? सायरस पूनावालाचं वय काय? 84. साहेबांचे आणि पाटील काकांचे वयाचे आहेत, एका वर्गात होते सगळे. किती? 84. त्याच्यानंतर अमिताभ बच्चन, किती वय? 82. आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन. वय किती? 82. त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट. अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला, साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले. अरे एजीचा नंबर जिद्द पाहिजे. आशीर्वाद तर आहेतच, पण आपल्या वडिलांना म्हणायचं की तुम्ही घरी बसा आणि आशीर्वाद घ्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इतका व्यस्त आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर कालच्या शपथविधीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला का घेतलं बरोबर? तुमचं मंत्रिमंडळ कसं आहे, काय सांगायचं या संबंधीचं? महाराष्ट्रामध्ये काही लोकांनी बाजूला जायची भूमिका घेतली. माझी काही तक्रार नाही, मला दुःख आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी
त्यांना विधिमंडळामध्ये आणण्याच्यासाठी मेहनत केली, कष्ट केले, घाम गाळला. त्यांच्या कष्टातून ते निवडून आले. संधी मिळाली विधिमंडळात जायची आणि ती ज्या कार्यकर्त्यांनी कष्ट करून ही चांगले दिवस आणले त्यांना विश्वासात न घेता, पक्षाला विश्वासात न घेता वेगळी भूमिका घ्यायची. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही. अब महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या लग रहा है आपको? महाविकास आघाड़ी बिल्कुल इंटैक्ट है. एक दो नेता चले गए हैं, पवार साहब हमारे साथ है, कांग्रेस हम स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, उद्धव जी का ग्रुप अपने हमारे साथ है. तो कुछ 2-4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा. एक 20-25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क पड़ेगा. ये आज की स्थिति है और मैं समझता हूं जैसे ही पवार साहब बाहर निकलेंगे ये सब लोग बिखर जाएंगे. तो महाविकास आघाड़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उल्टा कांग्रेस की और स्पेस बढ़ने के आसार है और हम ताकत से लड़ेंगे और इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, जो हमने सुना है कि शिंदे जी को हटा के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, अगर वो करेंगे तो शायद कुछ और एमएलए राष्ट्रवादी से जो अभी पवार साहब के पास है इनके साथ जुड़ सकते हैं. लेकिन अगर वो नहीं किया तो जैसे ही पवार साहब बाहर निकल पड़ेंगे तो ये अजीत पवार के साथ आज जो एमएलए दिख रहे हैं उनके कई सारे लोग वापस जाएंगे. क्योंकि ये एमएलए जब अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो उनको असलियत का पता चल रहा है. देखिए, पवार साहब के लिए बहुत सारी सहानुभूति तैयार हुई है. पवार साहब ने अपने 50-60 साल के राजनीतिक जीवन में इन सब लोगों को जीरो से उठाकर नेता बनाया है. अब उन्होंने पवार साहब के पीठ में खंजर खोपा है तो क्या लोग उनको माफ करेंगे? तो देखिए, अभी तो बीजेपी कितना डेस्परेट है, जिसके लिए एक हफ्ते पहले मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचन घोटाला, राज्य सहकारिता बैंक का घोटाले की बात कर रहे थे भोपाल में पिछले हफ्ते, उन्हीं को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं. मी पाटणाला काही दिवसा अगोदर साहेबांच्या बरोबर सर्व विरोधी पार्टीच्या मीटिंग मध्ये मी गेलो होतो. त्या मीटिंग मध्ये चित्र, ते नजारा जेव्हा मी पाहिला, खरं म्हणजे थोडं हसू येत होता. आज जो आपण या निर्णय आपण घेतलेला आहे, या आपला राष्ट्र राज्याच्या हितामध्ये घेतलेला आहे, आपला पार्टीच्या हितामध्ये घेतलेला आहे, आपल्या जनप्रतिनिधी जे आलेले आहे त्यांच्या मतदारसंघाच्या हितामध्ये आपण घेतलेला आहे. म्हणून असा महत्वाचा निर्णय काय असा म्हणजे सत्याच्या हवसेसाठी काय घेतलेला नाही आहे. अरे साहेब, आमचे विठ्ठल आहे, पण त्या विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरलेलं आहे. साहेब, त्या बडव्यांना बाजूला करा आणि आम्हाला आशीर्वाद द्यायला या, असं माझं साहेबांना विनंती आहे.